ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک کا میں نکلنے گئے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال احوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے ان کے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں، اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا، اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہو۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دی، ان سب نے پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں
ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ایک حدیث ہے، 3 افراد تھے، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بارش طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے کسی غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے پناہ، جب غار میں جا کے پناہ لی تو اوپر سے بارش آندھی طوفان تو پہلے سے ہی تھا، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا بس زندگی ختم۔ اور پتھر اتنا بڑا طاقتور پتھر تھا، اتنا بڑا تھا کہ انسانی طاقت، 3 افراد تھے اور 3 کیسے ہلا سکتے؟ سوچ سوچ کے ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا اور دعا کی، عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا وسیلہ کہ اللہ، ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے میرے ساتھ پاس مزدوری کی، پھر کچھ عرصہ مزدوری کی، چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے پھر اس کی بکری لے لی، اس کے پیسوں کی جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، پھر ان بکریوں کی جگہ پہ میں نے مولا اس کو جو ہے وہ بکریوں کی، اس کی بکریاں بڑھتی گئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ بکریاں ساری تیری ہیں۔ نہیں یہ کیا بات ہے، میری مزدوری؟ انہوں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اور اللہ وہ خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا اور وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہ ہٹا انسان اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا مولا میرے اماں ابا بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی دودھ کا پیالہ لے کے سو گئے، ساری رات لے کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے اور کس وقت مانگیں گے، کس وقت جاگیں گے، کس وقت۔ اے اللہ صبح اٹھے تو حیران ہوئے، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دو۔ پتھر ہٹ گیا، اتنا نہیں کہ جس سے جو ہے انسان باہر نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اللہ ایک گناہ کا موقع تھا، میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بس تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے اس گناہ سے بچایا، محض تو ہی تھا اور تیری وجہ سے میں اس خطا سے دور ہو گیا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور وہ پتھر ایک دم اتنا ہٹا کہ وہ باسہولت اس غار کے اندر سے باہر نکلا ہے، عمل کا وسیلہ۔ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں، اس دن میرا بھائی بھی بتا رہا تھا کہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے، 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رات کو اکٹھی کر کے رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے برابر رکھتے تھے، آٹا سالن چیزیں رکھتے تھے۔ رات کو اماں یا ابا کسی کو بھوک لگتی تھی بڑھاپے کی تو وہ محبت سے کہتے تھے بادلہ بادلہ، دلوں میں رہنے والا، بادل بادلہ، اے دلوں کا راجا۔ اماں بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھ کے ان لکڑیوں کو جلا کے اماں یا ابا کو روٹی پکا کے دیتے تھے اور اماں ابا دعا کرتے تھے اور پھر ان کو سکون آتا تھا، بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے۔ عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ یہ میرا فلاں عمل ہے تیری رضا کے لیے کیا، اللہ یہ میرے زندگی کے پتھر ہیں، قرضوں کے پتھر ہیں، فرضوں کے پتھر ہیں، مرضوں کے پتھر ہیں، جادو کے پتھر ہیں، جنہوں نے میری زندگی کے راہیں، غاروں کے راستے میرے بند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ سارے پتھر ہیں جو میری زندگی کے آگے آ کے رکاوٹ، میری گلیاں، میرے راستے، میری راہیں بند ہو گئی۔ اے اللہ فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرا یہ پتھر ہٹا۔ رات کو میں ایک درویش کے ساتھ تھا تو ایک عرب نے دعوت کی مکہ مکرمہ میں، مجھ سے کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو عرب کے گھر گئے، بڑا اہتمام کیا، عجیب و غریب کھانے، ان کے تو کھانے بہت، عرب سب کو اس نے آنے والوں کو ایک خاص عطر کی شیشی دی۔ رات کو دیر سے آئے، تھکے ہوئے، کوئی رات کا 1:30 بج رہا تھا،
आके ना वो दरवेश ऐसे हुए हाय कि सारा दिन थके हुए। मैंने कहा जी चाहता है आप मेरे साथ हरम चले और इबादत करें। ऐसे देख के कहने लगे जिस्म साथ नहीं दे रहा लेकिन मोमिन को खुश करना भी नहीं किया, आए चलते हैं। हम गए। उस वक्त सफाइयां हो रही थी, मजमा तवाफ का बहुत कम था, अय्याम हज थे, मजमा तवाफ का बहुत कम था। तो नफल पढ़ रहे थे। नफल पढ़ के ना ऐसे पीछे हाथ रखो ना, जैसे थका हुआ बंदा ऐसे पीछे हाथ रख के वो काबा को ऐसे देख रहे थे। तो मैंने पीछे से कहा कोई खास अमल बताएं, कोई खास अमल बताएं। आज काबा है, तन्हाइयां है, मुबारक रात है। मुझे ना ऐसे थोड़ा सा मुड़ के अल्फाज कहे, वो अल्फाज होते कि शायद मौत की आखिरी हिचकी भी वो अल्फाज भुला दे तो भुला दे, कभी नहीं भूलेंगे मुझे वो अल्फाज। मुझसे कहने लगे हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, इसको गौर से समझें। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। बस मैं खामोश हो गया और बाद में मुझे फिर वजाहत फरमाई मजलूम के पास कौन से अल्फाज, कौन सा इसमें आजम होता है जो अर्श इलाही को हिला देता है, चाहे वो गैर मुस्लिम और काफिर ही क्यों ना हो। दुखियारे के पास कौन सा इसमें आजम और कौन से अल्फाज होते हैं, वो अल्लाह के दरवाजे खटखटा देते हैं और खुल जाते हैं उसके हक में। दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। जब बंदे की कैफियत बनती है ना फिर अर्शों से फैसले होते। फैसलाबाद के करीब एक जगह के एक साहब आते थे, बहुत मोटे थे, बस में नहीं चढ़ सकते थे, सीट में नहीं बैठ सकते थे, कपड़े शिलवार बदलते थे, कपड़े खराब हो जाते थे, कमीज बदलते थे, खाते 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 फिर यूं लेट के ना ऐसे करके फिर खाते रहते थे। खाना और हाजत के लिए जाना, दो काम देखे मैं, खाना आना जाना, खाना आना। मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से मोहब्बत करते थे, अपने नाम के साथ खुद मोटा कहते थे। उनका नाम था मकबूल, मेरा नाम मकबूल मोटा है, बहुत मोटे। मुझसे कहने लगे कि खैर की राहों में जाना था, तो उन्होंने बड़ों से कहा कि जी हम इसे नहीं ले जाते, सारा दिन खाएगा हंगेगा, खाएगा हाजत करेगा, इसको कैसे संभाले, इसको कहाँ घसीटे, हम इसको नहीं ले जाते। कहा, उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है, ये आपके सफर में आपके साथ नहीं जाएगा। मुझे बैठ के दिखाया, बकायदा मुझे बैठ के दिखाया। कहने लगे मैं ऐसे रात को बैठ गया और मैंने कहा या कहार या कहार, और मैं कहने लगे मैं पागल हो गया, मेरा मौला मुझे नहीं ले जा रहे, मैं मैयत हूं, मैं मरीज हूं, मैं खाने का मरीज हूं, अल्लाह मेरे अंदर ऐब ही ऐब है, मेरे अंदर गलतियां ही गलतियां हैं, और मौला तू इनके दिल बदल दे, तू इनके दिल की कैफियतें बदल दे। मैं जाना चाहता हूं खैर की राहों में, मेरा तन चले मेरा मन चले, हत्ता कि तेरी राहों में और खैर की राहों में मेरी मैयत भी वहीं चले। कहा कि मैंने जो पढ़ा ना सारी रात विजदान से या आरो या, मुझे बकायदा पढ़ के दिखाया, मस्जिद में आ गया बंदा, मस्जिद में आ गया और कहने लगा सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, रात ही फैसला करा लिया। ये जो मुझे कहते हैं ना कि हजरत तस्बीहां पढ़ रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है। कुछ दिन रात जिंदगी के मैंने भी इस तस्बीहों में गुजारे हैं, आज भी तालिब इल्म तो तस्बीह पढ़ रहा है, तेरी तस्बीह पढ़े और तेरे अंदर दीवानगी पैदा हो और तू फैसले ना करवाए। उस दरवेश ने जो अल्फाज मुझे कहे ना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। एक कहवा बताना चाहता हूं, ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबाले, चाहे दूध मिला ले, बगैर दूध के इस्तेमाल करें हर मौसम में, और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहाँ ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग, एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की, और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का
फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बाला था। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में वगैरह। तो उन्होंने एक कहवा निकाला उस दौर में। उसकी एक सादा सी पैकिंग होती थी, लेकिन उस दौर की शानदार पैकिंग थी कि ये कहवा वो है। उनका दावा था कि जो शख्स बिस्तर मर्ग पे है, बस मौत के लिए अब उसके हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, उसके मुंह में चंद कतरी कहवे के डाल दे, बंदा उठ के बैठ जाएगा। और उसके बड़े फायदे, बहुत फायदे, मैं इसके फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके फिर फार्मूले को, उसके नुस्खे को लेने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। एक गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में, ये उस दौर में जंगल था, आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है, लाजपत अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहां करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल, ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया। और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा। तो मैंने लिखा था, 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था। इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसकी बहुत ज्यादा, हाँ, किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपने दस्तरखान की जीनत बनाए। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे घोल के खा जाएगा, ऐसी बोलते थे, अल्लाह वाले थे। ये बहुत अजब कहवा है, बहुत अजब कहवा है, और लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए। और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है, अरब भी शायद ना हो, नहीं अरब भी नहीं है, शायद अरब से भी ज्यादा हो। ये वो चीज है, वो चीज है। अल हजरत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं तो नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल। उस वक्त था ही लाख, 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख, हाँ, दुआ होती थी, लख तीवें थे, हजार थी, लख हो जाए तो ये दुआ होती थी। ये कहवा बहुत फायदेमंद है। गलती की मैंने इसको छपवा के ना आपको इसको कागज दे देना था, चलो उसमें नेट में डाल देंगे, अब उसमें देख लेंगे। उसकी पोस्ट इसको डाल दें, डाल के ना तो हर बंदे को ये अपकरी की उससे फायदा हो जाएगा। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम बारीक पीस लें। और चौथाई चम्मच छोटी 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, मीठा डालें, शहद, जो भी, इसको चुस्की चुस्की पिए। बहुत खुश रंग भी है, खुश जायका भी है, और फायदे तो फिर आप पूछे ना, फिर इसके फायदे के उस दौर में ये इसके फायदों में लिखा हुआ था कि जिसके हाथ पांव जोड़ लिए हों और बंदा बस अलविदा,
उसके मुंह में इसके चंद कतरे डाल दें। ये उसके फायदों में, और भी इसके बहुत फायदे हैं। कोशिश यही है कि कोई अच्छी चीज हो जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, वो चीजें इकट्ठी कर करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे। वो रूहानी तोहफे हैं या तिब्बी तोहफे हैं, कोई भी चीज है जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा कर दे। ये मैंने पुराना आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था शिराजी कहवा, बहुत पुराना। इसके बड़े अजीब फायदे हैं, बहुत अजब फायदे हैं। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, ये उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे, निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं।
چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے. کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر، بس یہاں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک انسان، ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں. کھجور کو اوپر سے کاٹو، مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے. ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے. کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دی. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے، پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی و کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں. آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو سے خوب مالش کیجیے. اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہیں، یہ اب تک سینے میں ہیں، یہ اب تک تجربات میں ہیں، چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو. چھپتے ہیں عبقری میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں
निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में ताबकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें और फूल बिखेर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
انار استعمال کریں۔ انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے، انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے، فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھے، بہترین زندگی، صحت مند زندگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پییں۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ عناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے، ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم، بس دوا تیار ہے۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، عناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔
मुसल्ले पे बैठे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंक। बादशाह परेशान हो, इतनी अशरफियां फेंकी, कहा जैसे ओले बरसते हैं जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी, बस ऐसे आते उठाते थे। अल्लाह ने फरमाया कुछ दिन और बढ़ा दे, हत्ता के तूर पे 40 दिन हो गए। तो 40 के साथ अदद है। फिर माँ के पेट में बच्चे के मराहिल का अल्लाह ने निज़ाम 40 दिन के बाद, फिर 4 महीने के बाद उस पर रूह और ज़िंदगी, इसका बहुत ज़्यादा दखल है, ताल्लुक़ है। इसका एक पूरी दुनिया है जिसका मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं अभी तक कुछ नहीं पहुँच सका इसमें मुख्तसर पहुँचा हूँ, लेकिन एक इल्म है और बहुत वसी इल्म है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई बंदा 2-4 किताबें पढ़ ले तो कहता है ये अंग्रेज़ों को नहीं होता, वो नाइल्मी है, नावाकफियत है। अंग्रेज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, गोरा बहुत ख्याल रखता है, और इस पे किताबों की किताब है। आज तो हर बंदे के हाथ में नेट की दुनिया मोबाइल के नाम पे है। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इस पे सैकड़ों हज़ारों किताबें, इल्मुल आदात पे, नज़र बद पे, जादू जिन्नात, बहुत ज़्यादा इस हवाले से वो इन चीज़ों का अंग्रेज़ बहुत ख्याल रखता है। असल में हुआ ये है, हमें मुगालते में डाल दिया गया है, खुद नफ़ा पा लिया गया है। मैंने 2 अमल बताए हैं, एक कपड़े की गेंद का अमल इसी मकसद के लिए। मैं आपने लफ्ज़ बंदिश है ना, वो बंदिश शादी की हो, वो रिस्क की हो, वो सेहत की, लफ्ज़ बंदिश है, उसके रुख हैं, वो रिश्तों की तरफ कर दिए जाए, ठीक, वो रिस्क की तरफ कर दिए जाए, वो सेहत की तरफ, चीज़ एक है। देखिए वही रिवाल्वर है, वो जिसकी तरफ कर दिए जाए गोली वहीं जाएगी, ठीक है। ये जो और दूसरा जो इन्नहुम यकीदून कैद, ये सूरत वस्समाए वत्तारिक, सूरत तारिक की आयात मैंने बताई है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें जितनी बंदिश सख्त मालूम हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बयान की कि ये कैसे पता चले कि ये बंदिश है, और बाज़ औक़ात हमें बंदिश होती भी नहीं, हम कहते हैं जादू ही जादू। आप ये आयत मुबारक वो हैं जो जादू नहीं भी है ना, ये नज़र बद का काट है, ये आयत, ये जादू का काट है, ये बंदिश की काट है, ये बीमारियों की काट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, भेड़, सांप वगैरह। ये आयत मुबारक बहुत ज़्यादा पढ़ें, जब देखें कि मामला बहुत संजीदा है तो फिर हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ें, और बहुत डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। एक मैं चीज़ अर्ज़, आपने शादियों के बंदिश की बात की थी, अभी शादियों रुकावट बंदिश, सूरतुल अहज़ाब सब्ज़ कागज़ पे लिखे, ये शीट मिल जाती है सब, सब्ज़ कागज़ पे लिखे सूरत अहज़ाब, ज़ेर ज़बर ना दें कोई हर्ज नहीं, सब्ज़ कागज़ पे लिखे, उसे किसी उस खातून के, मर्द के जिसकी शादी, उसके कपड़े में लपेट के किसी अलमारी में, किसी बॉक्स में, उसके सिरहाने कहीं रखते हैं। सूरतुल अहज़ाब ये शादियों के लिए बहुत आज़मूद है, लिख के रखते हैं, नीचे उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। एक अमल ये है सब्ज़। दूसरा अमल ये है कि जिसकी शादी ना हो रही हो, जिसकी शादी, उसका नाम सामने रख के लिखें, हर हर्फ को देखते हुए सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, या फत्ताह, या फत्ताह। ये अवला के 3 बार दुरूद शरीफ, जितने नाम के हरूफ हैं पहले से उनको जुदा कर लीजिए, जुदा कर नाम लिख लिए, जुदा रख के हर हर्फ पे नजर डालते हुए एक तस्बीह सिर्फ या फत्ताह होगी। कमाल चीज़ है। हत्ता कि यहाँ तक कि जो बंदा कहता है मेरी ज़िंदगी में महरूमियाँ हैं और रास्ते बंद हैं, गलियाँ बंद हैं, मेरी ज़िंदगी बस ऐसे जकड़ी हुई है, वो अपने नाम को खुद लिखे इलादा हरूफ में, और अपने नाम की एक तस्बीह पढ़े, और उसका नाम पर नज़र रख के, तवज्जो करके, चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल करे, कमाल देखे। या फत्ताह, खुली ज़िंदगी में शहराएँ खुल जाती हैं, रास्ते खुल जाती हैं, रोशनी के रास्ते, कहकशाओं के रास्ते, रंग दुनिया के रास्ते, और हुस्न जमाल के रास्ते, रिस्क दौलत के रास्ते, इज़्ज़त और शोहरत के रास्ते। लफ्ज़ लतीफ़ का अदद, लफ्ज़ लतीफ़, अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिही, कुरान में लतीफ़ आया है, अल्लाह का नाम, या लतीफ़। लतीफ़ के जो अदद हैं वो 129 है, और मौला ये तेरी अता है, बस तेरा लुत्फ़ व करम है, जो मेरे पास अगर कोई सवारी है, कोई छकड़ा है, कोई जीप है, ये तेरा करम है, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं,
وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ تیرا کرم ہے، تیری کرم اور عطا کے فیصلے ہیں، یہ میری کوششیں نہیں ہیں۔ کتنے ایسے تھے جو ہڈ بال دیے، ختم ہو گئے، اپنی ہڈیاں جلا دیں، کچھ نہ حاصل ہوا۔ جو ملا تیری نعمت، تیری رحمت سے ملا۔ سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی۔ اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا، کوثر کا پیالہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ٹھیک، روایات میں ایک عجیب بات آئی ہے، لطف و کرم ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کوثر کی عطائیں موجود، اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں، اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن۔ بہت توجہ سے میں ہر عمل کے لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ ضروری، دھیان ضروری، اور عمل کے اوپر دیکھیں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس عمل کو سامنے رکھیے گا، نام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ اگر نام ادھر ادھر دھیان ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا۔